Welcome to accountancy class. Now we are going to see balancing of ledger accounts. Ledger accounts எப்படி balance பண்ணனும் அப்படிங்கறத பார்ப்போம். Usually ledgers வந்து balance பண்றாங்க. ஏன் balance பண்றாங்க அப்படினா to know what is the position of the various account. Various account ஓட position என்ன அப்படினு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக it is usually balanced at the end of the accounting period or it can be after certain period. Okay, to know what is the net balance of each account. Okay, first balancing na enna அப்படினு பார்க்கலாம். Balancing means both debit side and the credit side are total பண்ணுவாங்க. Debit sideம் credit sideம் first total பண்ணுவாங்க. Total பண்ணுனீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சைடு ஒன்னு டெபிட் சைடு அல்லது கிரெடிட் சைடு ஏதாச்சும் ஒரு சைடு வந்து total அதிகமாக இருக்கும். The amount of total either on debit side or on credit side will be higher. So எந்த total அதிகமா இருக்குதோ அந்த total first எழுதிட்டு the difference will be written on the side which is less. Okay, so balancing means that the debit side and credit side of the amount are total and the difference between the total of the two sides is placed in the amount column as balance carried down. அப்போ என்ன amount difference வருதோ அதுக்கு என்ன எழுதுவாங்கன்னா balance carried down. எந்த சைடு எழுதுவாங்க? On the side having lesser total. எந்த சைடு total கம்மியா இருக்குதோ அந்த சைடு totalல வந்து balance carried down எழுதுவாங்க. அப்போ எழுதும் போது என்ன ஆகும்? both debit column and credit column will be equal. Okay, so உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் புரிய வைக்கிறேன். All this is thing I will explain with one example. Okay, இப்போ நம்ம debit balance credit balance அப்படினு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? If the total of the debit side is more than the total of the credit side, the difference is debit balance. அதாவது டெபிட் சைட் டோட்டல் அதிகமா இருக்கு கிரெடிட் சைட் டோட்டலை விட அப்படின்னா நம்ம என்ன பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா டெபிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். and it is placed on the credit side by balance carried down. okay, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இப்பவே காமிக்கிறேன். இப்போ let us take this particular journal entry இவங்க ledger posting பண்ணிருக்காங்க. இப்போ cash account பார்க்கலாம். இப்போ to தமிழ் அன்பன் capital வந்து 3 lakhம் sales 5000. அப்ப இங்க total debit side எவ்வளோ? 3,05,000. இங்க bank purchase இது ரெண்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ப 2,10,000 இருக்குது. ஆனா இங்க total எவ்வளோ இருக்குது? 3,05,000. இப்போ 3,05,000ல இருந்து 2,10,000 நம்ம மைனஸ் பண்ணா பேலன்ஸ் வருது 95,000. அப்போ இங்க டெபிட் சைடு அதிகமா இருக்கு கிரெடிட் சைடு கம்மியா இருக்கு. புரியுதா நான் சொல்றது? அப்போ இந்த 3,05,000ல இருந்து 2,10,000 மைனஸ் பண்ணா 95,000 தான் டிஃபரன்ஸ். அப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்றோம்? பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 95,000 எழுதுறோம். ஓகே, பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எழுதிட்டு இதே பர்டிகுலர்ஸ் காலம்ல the லாஸ்ட் டேட் போட்டு பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எழுதிட்டோம். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் என்ன பண்றோம்? அடுத்த மாசத்தோட February 1க்கு இதே 95,000 தான் இங்க to balance brought down 95,000 கொள்ளணும். இப்போ என்ன பேலன்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் தான் சொல்லணும். புரியுதா? கேஷ் புக் has got a debit balance அப்படின்னு சொல்லணும். இப்போ நம்ம இங்க மறுபடியும் படிக்கலாமா இத? அப்போ உங்களுக்கு புரியும். If when the total of the debit side is more than the total of the credit side, the difference is debit balance and is placed on the credit side. இப்போ நம்ம அந்த 95,000 credit sideல தானே எழுதணும். by balance carried down அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். சரி, if the credit side is total is more than the total of the debit side, the difference is credit balance and is placed on the debit side to balance carried down. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன். Now here see capital account தமிழன்பனோட capital accountல இப்போ credit sideல by cash account 3 lakhs இருக்குது. ஆனா இந்த 3 lakhs இப்போ debit sideல என்ட்ரியே இல்ல. அப்போ credit side தானே அதிகமா இருக்கு. அப்போ debit sideல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க? to balance carry down. okay, so 3 lakhs எழுதிட்டா அப்போ இந்த debit sideம் credit sideம் ஒரே amount ஆயிடுச்சா? இப்ப பேலன்ஸ் என்ன? பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 3 lakhs.
Okay, so this is very clear. இங்க இந்த sumல debit balance for example பார்த்தோம். 3,05,000 இங்க வந்துச்சு, இங்க 2,10,000 வந்துச்சு. அப்போ இந்த சைடு தான் ஹெவியா இருந்தது. அப்போ by balance carry down எழுதணும். அப்போ இங்க அந்த பேலன்ஸை இங்க கொண்டு வந்து இங்க டெபிட் பேலன்ஸ்னு சொல்லுவோம். எப்பயுமே எந்த சைடு ஹெவி அமௌண்ட் அதிகமான டோட்டல் இருக்கோ அதோட டோட்டலை தான் நம்ம பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸோ இல்லை கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் கிரெடிட் பேலன்ஸ் சொல்லணும், டெபிட் சைடு அதிகமாக இருந்தால் டெபிட் பேலன்ஸ் சொல்லணும். இப்போ இதுல வந்து கிரெடிட் சைடு பேலன்ஸ் கிரெடிட் சைட்ல தான் அதிகமாக இருக்கு, அதனால என்ன சொல்லணும், கிரெடிட் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லணும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி nil, அதாவது both டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் இருந்தா பேலன்ஸே கிடையாது. ஓகே, இப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டெபிட் பேலன்ஸ்னா என்ன, கிரெடிட் பேலன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது அந்த தியரியை தான் இங்க ஃபார்முலாவா கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் டோட்டல் ஆஃப் டெபிட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டோட்டல் ஆஃப் கிரெடிட், டெபிட் பேலன்ஸ். அப்ப என்ன எழுதணும், பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அண்ட் டு பேலன்ஸ் brought down. இதை தான் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் cash accountல நம்ம பார்த்தோம். Total is greater than the debit, we say debit balance, we write balance carried down, then to balance brought down. Next one என்ன கொடுத்திருக்காங்க, if total of credit is greater than total of debit, credit balance னு எழுதணும். To balance carried down and by balance brought down. அதுதான் நம்ம capital accountல பார்த்தோம். இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, credit is greater than debit, we say it is credit balance, we write to balance carried down, we write by balance brought down. சரி, அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, if debit total of debit is equal to total of credit, then nil balance. இது வந்து one wordsல வரும், இதை நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சில டிப்ஸ் சொல்றாங்க. Cash account can never have credit balance. Cash accountக்கு எப்பயுமே credit balance இருக்கவே இருக்காது. சரி, ரியல் அக்கௌண்ட்டும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் ஆர் கேரிட் ஃபார்வர்ட் டு தி நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இயர். அதாவது ஒரு வருஷத்துல இருந்து இன்னொரு வருஷத்துக்கு அதோட பேலன்ஸை கொண்டு போவாங்க. இதோட பேலன்ஸ் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டோடது. ஆனால் நாமினல் அக்கௌண்ட்டோட பேலன்ஸை எப்பயுமே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இட் கெட் க்ளோஸ்ட் இன் தி transferring to the trading and profit and loss accountல nominal accountோட balance close ஆயிடுது. Okay, C bar D and B bar D na carry down and brought down. Okay, carry சில நேரங்கள்ல C bar O and B bar O if it is in the book, I mean அடுத்தடுத்த பேஜ்ல எழுதுறாங்க அப்படின்னா you can write carried over and brought over. அடுத்தடுத்த பேஜ்ல எழுதினால் இந்த மாதிரி C bar O B bar O. Okay, you can write it, but pages வந்து successive pages இல்ல, ஒரு பேஜ்ல இருந்து 10 பேஜ் கழிச்சு அடுத்தது இதே அக்கௌண்ட் கண்டினியூ பண்றாங்கன்னா then you write carried forward and brought forward. So this is how it goes as debit balance, credit balance, nil balance பார்த்தோம். அப்புறம் cash accountக்கு credit balance இருக்காது, ரியல் அக்கௌண்ட்டும் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை தான் அடுத்த வருஷத்துக்கு நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இயருக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. நாமினல் அக்கௌண்ட்டை வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. சி பார் டி அண்ட் பி பார் டி ஆர் கேரி டவுன் அண்ட் brought down, அது abbreviations. If it is in the consecutive pages, you write carried over and brought over. If it is non-successive pages, then you have to write carried down and brought down. Okay, so these aspects will come for 1 mark theory questions. சரி, இப்போ இந்த illustration 4 பார்க்கலாமா. Started business with cash 3 lakhs. So what is the journal entry for it? Cash to capital. யார் ஆரம்பிச்சாங்களோ தமிழன்பன் capital. Okay, cash to தமிழன்பன் capital. Okay, open bank account by depositing 2 lakhs. So debit the receiver, bank is the receiver. So bank account data to cash account. Goods bought from Tamil Nadu Textbook Corporation for cash. Bought from அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ இது பர்ச்சேஸ், இங்க கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க, கேஷ் பர்ச்சேஸ். அப்போ இது பர்ச்சேஸ்ங்கிற வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே, next one what they say, purchase good from sold goods to traders for cash. இது ஒரு for cash னே சொல்லிட்டாங்க. So it is a cash sales. Okay, so cash account data to sales, cash account data to sales, sold goods for cash. Then
Purchase goods from X and Co for rupees 15,000. The payment is made through net banking. அப்போ இங்க பேமெண்ட் வந்து நெட் பேங்கிங், இதுவும் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் தான், ஆனா கேஷுக்கு பதிலாக பேங்க்னு எழுதுறோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பேங்க் பிகாஸ் இட் இஸ் பெய்ட் த்ரூ பேங்க் நெட் பேங்கிங். Next, sold goods to Y and Co for 30,000. The payment is received through NEFT. இதுவும் is a cash transaction but a bank transaction. So bank account data to sales. Okay, children. Now what we saw this, they opened an account, they deposit cash with the bank, they made a cash purchase, they made a cash sales. Once again they made a purchase but payment through bank. Once again they made a sales but payment through bank. அவ்வளவுதான், இத்தனைதான் இந்த transaction. இப்போ இதுக்கு ledger posting பார்க்கலாம். இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, டெபிட் பண்ணிருக்காங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட், 3 lakhs. அவ்வளவுதான், நம்மளும் அதே மாதிரி பண்ணிடலாமா? இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம், டெபிட் பண்ணிருக்காங்க. என்ன எவ்வளோ, 3 lakhs. ஓகே, டெபிட் பண்ணிட்டோமா? யாரோட அக்கௌண்ட், தமிழ் அன்பன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 3 lakhs. ஓகே, ஸோ அவங்களோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எழுதியாச்சு. அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா பேங்க் டு கேஷ். இங்க கேஷ் ரெண்டாவது லைன்ல எழுதிருக்கிறதுனா வாட் டஸ் இட் மீன், கிரெடிட் என்ட்ரி இல்லையா? ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல 2 lakhs, இதே கேஷ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல 2 lakhs என்ட்ரி போட்டோமா? அப்புறமா என்ன எழுதுவீங்க, பை பேங்க் எழுதணும். சரி, அடுத்தது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா, இது நம்ம விட்டுட்டோம். Now இதுலயே வந்து நம்ம கேஷ் மட்டும் இப்ப நான் பார்க்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கிரெடிட்ல எழுதிருக்காங்க. எவ்வளோ, 10,000. 10,000 எழுதிட்டு யார் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட்ல கொடுத்துருக்காங்க, பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட்ல 10,000 எழுதிட்டோமா? யார் அக்கௌண்ட், பை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, அப்புறமா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிருக்காங்க. எவ்வளோ, 5,000. கேஷ் அக்கௌண்ட்டை 5,000 டெபிட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, 2 sales. ஓகே, 2 sales. ஃபைன். அப்புறமா இங்க ரெண்டுமே வந்து பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் தான். இப்போ கேஷ் கவர் பண்ணிட்டோமா? இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸோ 3 lakh 5,000 இந்த சைட், இங்க 2 lakh at 10,000. ஸோ 3 lakh 5,000 தான் ரெண்டு பக்கமே ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும். எழுதும் போது யூ ஜஸ்ட் லீவ் ஒன் லைன், ரெண்டு பக்கமும் ஒரு எழுதிக்கணும். எழுதிட்டு அப்புறமா இந்த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து 95,000, இந்த சைடு கம்மியா வருதா, அதனால இந்த சைடு எழுதிட்டோம். என்னன்னு எழுதணும், பேலன்ஸ் கேரி டவுன். கிரெடிட் சைட்ல வந்ததுனால பை போட்டுக்கணும். ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். அப்புறமா இந்த டோட்டல் வந்துருச்சா? அடுத்தது டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். இந்த டெபிட் பேலன்ஸ் எழுதும் போது இந்த டோட்டலுக்கு அடுத்த லைன்ல நீங்க எழுதணும். சரி, நெக்ஸ்ட் தமிழ் அன்பன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கிரெடிட் எப்பயுமே கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். It will always have a credit balance. So credit balance தான் இருக்கணும். So Tamil Anban's capital account debit, இந்த side credit cash ன்னு எழுதி இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த side வந்து balance carry down எவ்வளோ, 3 lakh எழுதிட்டு ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் க்ளோஸ் பண்ணணும். ரெண்டும் ஒரே லைன்ல வரணும், அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரெண்டும் என்ன பண்ணணும், ஒரே லைன்ல வரணும். ஓகே, ஸோ 3 lakhs இங்கேயும் 3 lakhs க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். So to balance carry down எழுதிடணும். அடுத்தது bring it down to the credit side. Okay, now sales. இப்போ ஒரு சில அக்கௌண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எப்பயுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான். ஓகே, ஏன், தட் இஸ் a rule. பர்ச்சேஸ் தான் எப்பயுமே டெபிட் இருக்கணும், சேல்ஸ் தான் எப்பயுமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் காமி. எப்படி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் டெபிட் பேலன்ஸ், இன்கம் எல்லாம் கிரெடிட்னு சொல்றோம், அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்னா டெபிட் பேலன்ஸ், சேல்ஸ்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ். அதே மாதிரி டெபிட் பேலன்ஸ் சொல்ற மாதிரி பர்ச்சேஸை வந்து எப்பயுமே டெபிட்ல தான் எழுதணும், சேல்ஸ் கிரெடிட்ல தான் எழுதணும். பேங்க் வந்து சில நேரங்கள்ல டெபிட்டும் இருக்கும் கிரெடிட்டும் இருக்கும் என்ட்ரிஸ். ஓகே, பட் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் a debit balance. Okay children, so this is how you have to do the ledger posting. So please go through it again. Here purchase book எவ்வளோ டெபிட் பண்ணிருக்காங்க, 15,000. இங்க பாருங்க purchase book 15,000 is there. அதுக்கு முன்னாடி cash transaction இருந்தது இல்லையா, purchase 10,000 cash transaction டெபிட் பண்ணிருக்காங்க. அதனால இங்க cash transaction 10,000 டெபிட்ல காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ இது ரெண்டுமே டெபிட் சைட்ல தான் என்ட்ரி, கிரெடிட்ல வரவே வராது.
அப்போ 10 plus 15 25. அப்போ by balance carried on இந்த 25 எழுதிட்டு இது அமௌண்ட் ரெண்டுமே ஒரே லைன்ல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ட்ராட் டவுன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சேல்ஸ், இது கேஷ் சேல்ஸ், இது பேமெண்ட் த்ரூ பேங்க். சேல்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைடில் தான் என்ட்ரி வரும். 30,000 + 5 35,000. அப்போ பேலன்ஸ் இந்த சைடு டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 35,000 எழுதிட்டு அடுத்தது இந்த லைன் ரெண்டுத்தையும் ஒரே லைன்ல அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த கேரி டவுன் பேலன்ஸை அடுத்த மந்த் ஓப்பனிங்க்கு ப்ராட் டவுனாக கொண்டு வரும். ஓகே, so this is how you have to do the sum, children. So I explained today what is debit balance, credit balance, then what are the accounts which will have debit and credit balance and which will be carried forward. Thank you. We come to the end of this class.